ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ही ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाइए कि की होया सी उस रात नूं 20 मार्च 2000 दी रात नूं की वापरिया, की घटना हुई है। उस वक्त 7:15 बजे का टाइम सी। लोग घरां विच सन, गुरुद्वारे जाते सन ते रस्ते विच फड़ लिया सारिਆਂ ਨੂੰ। अद्धे ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ आ के गैस बंद किया, लाइट बंद की, उन्होंने घर विचों कढ़ के ते उस तो बाद की देखें कि एक गोली हवा विच हो गई, फायर एक हवा विच कीता। उस तो बाद अंधाधुंध गोलियां चलियां, सारिਆਂ ਨੂੰ गोली ਦੇ निशान बना ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਦੇ किन्ने मैंबर सन? साडे परिवार ਦੇ 11 मैंबर सन। कौन कौन? मेरे देवर सन, मेरे हसबैंड, मेरे बड़े जेठ सी, उन्होंने 2 मुंडे, मेरी ननान दे 2 जमाई, मेरे पति दे मामा जी, मलेरे 2 मामे दे लड़का, मामे दे लड़के दा लड़का, मामी दी मतलब फेरी भैन दा लड़का, पूरे 11 आदमी सन साडे घर। असीं मोदी जी नूं ये कहने कि सानू इनक्वायरी होनी चाहिए। 2001 में 2000 होया चिट्ठी सिंहपुरे, 2001 में मैजू नगर कांड होया। अच्छा, जिथे कुछ एक दूजा सिख इन्होंने मार ही छड़िया। 110 के 20 सिख अज तक इन्होंने मार छड़े। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, अज तुहाडे नाल वो कुछ गल्लां सांझियां करन जा रहे हैं जिन्हां नूं शायद जदों सुणीदा या उहदे संबंध दे विच जदों वीडियोज़ वेखी दियां ने तां अंदर वलूंदरिया जांदा ते इउं सोचीदा कि किवें उस समय दे हालात रहे होने ने। गल करन जा रहे हैं चिट्टी सिंहपोरा, एक कश्मीर, अनंतनाग दा एक पिंड। अज तो 22 साल पहलां दी गल है। सारे जानते ने सिख वीर भैन भरा जिहड़े कश्मीर दे विच वसदे ने, वो इस गल तो जिन्हां ने हंडाया वो तो मैनूं लगदा सारी जिंदगी नहीं भुल्लणगे। वो दर्द, वो जख्म उन्हां दे सीने दे उत्ते लगे ने। ते बाकी हर एक उस समय ते हुण तक कश्मीर दे विच हर एक सिख उस गल दे बारे विच जदों सोचदा या उहदे बारे गल कीती जांदी है तां भावुक हो जांदा। चिट्टी सिंहपोरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग दा एक पिंड जिथे अज तो 22 साल पहला 20 मार्च 2000 दे विच लगभग 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, लगभग 35 सिख सन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ उस रात नूं 20 मार्च 2000 दी रात नूं की वापरिया, की घटना हुई है। तो साडे नाल एक भैन जी ने जिहड़े कि चिट्ठी सिंहपोरा तो ने, उन्हां दे कोलों जाणदे आ क्योंकि उन्हां दी फैमिली दे तुहानूं दसदे आ 11 मैंबर इक्को वारी विच मार दिते गए। तो सोच के जो साडे परिवार दे विच किसी एक इंसान चला जाता साडे विचों तां इउं लगदा जिवें दुनिया रुक गई हुंदी है। पर एक परिवार दे 11 मैंबरां दा चले जाना, वो भी बिना किसी कसूर तो, बिना किसी गल तो, बिना इस गल दा पता होण तो कि होया की है। तो सब तो पहला तो मैं उन्हां भैन जी हुणां दा स्वागत करदी हां जी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा एक बाणी चैनल दे उत्ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी भैन जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम नरेंद्र कौर है जी। तुसी चिट्ठी सिंहपोरा दे रहने आहो जी, मैं चिट्ठी सिंहपोरा विच रहंदी हां। मैं चाहांगी कि क्योंकि जो ऑफ कैमरा मैं तुहाडे कोलों गल्लां सुणीआं ने तां इदां जिवें जिहनूं कहंदे आ खड़ा हो गया भी, आए सोच के बंदा इदां स्टिल बह गया भी उस समय की मतलब इहो जिहा तुहाडे नाल होया। तां मैं चाहांगी कि जरूर एक बारी उस घटना नूं तुसी जरूर साझा करो साडे नाल। जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 22 साल हो गए इस कांड नूं
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਛੱਡਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵਕਤ 7:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਓ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਆਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਇਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦੇਵਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਿਲਟਨ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੇਵਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੈਠੇ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜੇਠ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ 2 ਜਮਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਲੇਰੇ 2, ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕਾ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਮਾਮੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਪੂਰੇ 11 ਆਦਮੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ? ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ 4th ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 1st ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲੇ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਔਰ ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾਨੀ ਬਿਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾਨੂ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾਨੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ,
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਸ ਉਹ ਸਮੇਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦੇ ਰਹੇ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਾਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ। ਸਹੁਰੇ 14 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੇਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਉਸੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਨ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ? ਆਹੋ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਲ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਤਲ ਤੇ ਛੁਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਏ? ਤੇ 11 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 36 ਆਦਮੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ CRP ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ BDS ਕਰਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ BDS ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਨੂੰ MSc ਕੀਤਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ, B.Ed ਕਰਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਬੈਠੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मैं भी कहनी है कि इंसाफ सानू मिलना चाहिए। असी तो बहुत कोशिश कर रहे हैं हर वक्त। असी 22 साल हो गए, साडा ये वा कि तुसीं ये जी सानू इंसाफ दिओ, इनक्वायरी करो, वी वांट जस्टिस। बिल्कुल। तो होर की हमेशा असी कहने बिल्कुल कि सानू कोई जस्टिस नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। एक बार मतलब असी बस्सी मनाने तो आने तो बस उस बाद साल बाद बिल्कुल फिर हो ਹੁਣ ਵੀ जाती है। ਜੇਕਰ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 36 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, 35 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ मारे गए, बस उस वक्त थोड़ा शोर चुकते हैं तो उस बाद फिर गल ठंडी हो जाती है, फिर कोई नाम ही नहीं लैंदा। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭੇਦ ਪਾ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ देखो जी, नाट योग को 36 आदमी एट ए टाइम शहीद किए गए ने, उन्होंने कोई इनक्वायरी नहीं हो रही। तो सिख बेचारे कुर्बानियां देंदे आए ने अज तक। गुरु तेग बहादुर जी साडे गुरु, 9वें गुरु, पंडितां लई कुर्बानी की, बिल्कुल शहीदी प्राप्त की। महजूर नगर का कांड होया सिखां दा इसे दौरान 2001 2000 होया जी जी चिट्ठी सिंहपुरे 2001 ਵਿੱਚ महजूर नगर कांड होया। अच्छा, जिथे कुछ एक दूजा सिख इन्होंने मार ही छड़िया। 110 के 20 सिख अज तक इन्होंने मार छड़े। कल साड़ी प्रिंसिपल बेचारी सुरिंदर कौर मार छड़ी इन्होंने जी, स्कूल में जाके गोलियां निशान बना छड़िया। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲकुल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਨਾ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਮਲਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਹਮ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਅਸਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੀਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸੀਨ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਪੋਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਪੋਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 22 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਹੰਡਾਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 22 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, 20 ਮਾਰਚ 2000 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ 7:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਇਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜੇਠ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ 2 ਜਮਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਲੇਰੇ 2, ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕਾ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਮਾਮੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਫੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਪੂਰੇ 11 ਆਦਮੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ 2000 ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇ, 2001 ਵਿੱਚ ਮੈਜੂ ਨਗਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਛੜਿਆ। 110 ਕੇ 20 ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੇ।